میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ایک اور جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ نہ فرماتے، ہمیں عبادت کی توفیق نہ دیتے، ہم کہاں سجدہ کر سکتے تھے، ہم کہاں عبادت کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اس لیے ہر آن ہر گھڑی ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو۔ جو آدمی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دوستو بھائیو، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وہ دن تھا، اس رمضان سے پہلے ہم اعلان کر رہے تھے کہ اب رمضان آنے والا ہے، عبادت کے دن ہے، ہم اس میں آپ سے بات کر رہے تھے، اس اعتبار سے کوشش کرنی ہے، عبادت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اور اب وہ دن آ گیا ہے کہ آخری روزہ بھی آ گیا ہے، آخری جمعہ بھی آ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا ہے۔ جس آدمی نے اب تک اپنی زندگی کو نہیں بدلا، اب بھی موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں وہ آدمی جو فرما بردار ہے اور وہ آدمی جو نافرمان ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو ساری زندگی عبادت میں گزارتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو ساری رات نافرمانی میں گزارتا ہے۔ میں دوستو بھائی، یہ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو اپنے مال کو نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ فرمان برداری پر زندگی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی مرتبہ رکھا ہے، مقام رکھا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جنت رکھی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو پھیریں، اپنی زندگی کو ہم نافرمانی کی طرف لے کر نہ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کامیابی کا جو معیار ہے وہ دنیا کے مال و اسباب نہیں ہے، بلکہ آخرت والی رضامندی والی زندگی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں کامیابی والی زندگی ہے۔ ہر آدمی جس حالت پہ مرتا ہے، اس آدمی کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر فرمان برداری والی زندگی میں مرتا ہے، فرمان برداری اختیار کی اس نے اور اپنے آپ کو خوبی کا عادی بنایا ہے، اس حال میں اس بندے کا انتقال ہوتا ہے کہ یہ فرما بردار تھا، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ اس طرح ہی معاملہ ہوگا کہ اس کو جنت عطا کی جائے گی۔ اور جو آدمی نافرمانی میں زندگی اختیار کرتا رہا، اسی پر جمع رہا، اسی پر مصر رہا، اسی پر اس کی موت آتی ہے، تو یہ آدمی قیامت کے دن نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے موت کا چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو جو اس کا جو اعمال اس نے کیے ہیں، وہ سارا کا سارے اعمال کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا۔ فرما برداری اختیار کی تو پورا پورا اجر ملے گا، نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو گئے، تو اس کے جو اعمال کا بدلہ ہے وہ بھی اس کو پورا پورا دیا جا رہا ہوگا سزا کی صورت میں۔ اور کامیاب کون شخص ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس آدمی کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص ہے جو کامیاب ہو چکا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں ایک آدمی دھوکے میں پڑا رہا، جب اس کو موت آئے گی، اس کی ساری حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی، اب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کہاں زندگی گزارتا رہا، میں گدھے پہ سوار تھا یا گھوڑے پہ سوار تھا، کامیابی والی زندگی گزار رہا تھا یا ناکامی والی زندگی گزار رہا تھا، کس طرح زندگی گزار رہا تھا، ساری کی ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس میں دوستو بھائیو، ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناکامی کا فیصلہ ہو جائے اور اس وقت ہم افسوس کر رہے ہوں۔ اس افسوس سے بچنے کے لیے آج اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما دیے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی وہ کیسی فتوحات، کیسی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھا ہے، کیسے انہوں نے آخر کی زندگی کو سامنے رکھا ہے، کیسے انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قربان کیا ہے۔ دوستو بھائیو، وہ لوگ تھے جو کامیابی کے راستے پہ چلے
चलने वाले थे। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में इरशाद फरमा दिया था कि अस्हाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिस सहाबी की इत्तिबा करोगे हिदायत पाओगे। तो सहाबा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अल्लाह तबारक तआला ने सहाबा की जिंदगी को हमारे लिए मेयार बनाया है। हम अपनी जिंदगी को उस जिंदगी के मुताबिक ढाल लें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताई और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने गुजार के दिखाई है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा अपने गवर्नरों को हदिया देने के बारे में इरादा फरमाया। तो 200 दिरहम या दिनार उनकी थैलियां बनाई और थैलियां बनाकर उन्होंने अपने गवर्नरों के पास भेजी। जो उन थैलियों को लेकर जाने वाला था उससे फरमाया कि तुम लेकर जा रहे हो और उनको जाकर थैलियां दोगे तो तुम फिर देखना कि वो इन थैलियों के साथ क्या मामला करते हैं। एक हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजी, एक हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजी। जब वो कासिद वहां लेकर पहुंचा तो इन्होंने जब उनसे थैली ली है तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त खादिम को भेजा, जब वो फुकरा मसाकीन गुरबा को बुला कर लाओ, वो लेकर आए। उसी वक्त वो सारे के सारे दिरहम दिनार जितने भी थे वो सारे के सारे उसी वक्त सदका कर दिए। और फिर ये थैली लेकर दूसरी थैली लेकर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में पहुंचा। उन्होंने भी ऐसे ही मामला किया कि फुकरा को बुलाया और अपने माल को खर्च कर दिया। ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयार करने वाले थे, कुछ इकट्ठा करने वाले थे। ये वो लोग नहीं थे कि जो दुनिया को मकसूद बनाकर उसमें गुजारने वाले थे। मेरे दोस्तों भाइयों, दुनिया की जिंदगी के लिए जो हम असबाब इकट्ठे करते हैं ये जरूरत की हद तक हो तो ठीक है, लेकिन जो इसको मकसद बना ले और आखिरत को भुला दे ये आदमी है जो खसारे में जाने वाला होता है। अगर कोई आदमी आखिरत को भुला दे और इस आदमी ने अपनी जिंदगी को दुनिया के लिए वक्फ किया हुआ है, मेरे दोस्तों भाइयों, फिर क्या ख्याल है ये बंदा अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी वाली जिंदगी वाला शुमार होगा या नाकामी वाली जिंदगी वाला शुमार होगा कि जो मकसद अल्लाह ताला ने देकर भेजा था इसने उस मकसद को छोड़ दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्हों इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है और ये समझता है कि मेरी जिंदगी आयाशी के लिए है, नाफरमानी के लिए है। जो आदमी जैसी जिंदगी गुजार रहा है ऐसा ना हो कि इस जिंदगी पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो गया तो वहां इसकी पकड़ होगी तो वहां बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपने माँ को, अपने बाप को, अपने दोस्त को, अपने भाइयों को, सबको अपने फिदिये में देने की चाह रखेगा कि मैं सब कुछ मुझसे ले लिया जाए, मेरे मालो असबाब जो दुनिया में मेरे पास मौजूद थे वो सारे के सारे ले लिए जाएं, लेकिन आज की नाकामी से मैं बच जाऊं। लेकिन वहां की नाकामी से बचने के लिए मेरे दोस्तों भाइयों इसकी ये चीजें भी काम नहीं आएंगी जो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए दे दिया, खर्च कर दिया और अपने आप को फरमाबरदारी पर डाल दिया तो फिर ये आदमी कामयाब होगा। और आखिर की जिंदगी कामयाबी वाली कैसी है कि उसका असर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी जाहिर फरमा देते हैं। जो आदमी अपनी आखिरत को मकसूद बनाता है अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुनिया की जिंदगी को बेहतर बना देते हैं, दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला इसको खूबियों वाली जिंदगी अता फरमा देते हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले फारस पे हमला करने का इरादा फरमाया। वहां का जो बादशाह था रुस्तम नाम का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उस आदमी ने, उस रुस्तम ने पैगाम भेजा कि आप ऐसा करें, आप खुद हमला करना चाहते हैं, हमला करने से पहले ऐसा करते हैं कि हम समझौता कर लेते हैं, आप अपने में से एक आदमी को मेरे पास भेजें, मैं उससे बातचीत करता हूं और बातचीत करने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी सूरत हाल तय होती है। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कासिद बनाकर भेजा। ये किस पे सवार होकर जा रहे हैं? गधे पे सवार होकर जा रहे हैं और उनके फटे पुराने कपड़े हैं और टूटी हुई तलवार है वो लेकर जा रहे हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं, जब इसके दरबार में पहुंचते हैं तो रास्ते में इनको रोकने की कोशिश की गई कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अपनी सवारी से उतरें, अपनी तलवार हमारे हवाले करें। इन्होंने फरमाया ना अपनी सवारी से उतरूंगा और ना ही मैं तलवार तुम्हारे हवाले करूंगा, तुम लोगों ने हमें बुलाया है, हम खुद से चलकर तुम्हारे पास नहीं आए हैं, तुम्हें जरूरत है तो हम अंदर आ जाते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है तो हम वहीं से वापस चले जाते हैं, ना अपनी सवारी से उतरूंगा और ना ही अपनी तलवार तुम्हारे हवाले करूंगा। ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने वाले थे, दुनिया में किसी से मुतासिर नहीं होते थे, कोई कुछ भी कहता रहे। ये जब वहां पहुंचे रुस्तम ने कहा कि आने दो, जब ये वहां पर गए तो रुस्तम ने इनसे बातचीत करना शुरू की। रिवायात में यहां तक आता है कि रुस्तम के साथ तख्त पर बैठ गए और रुस्तम से बातचीत करने लगे। रुस्तम ने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो?
क्या तुम इन टूटी हुई तलवारों से हमारा मुकाबला करोगे? क्या इस सवारियों के साथ हमारा मुकाबला करोगे? कि इन फटे पुराने कपड़ों के साथ हमारा मुकाबला करोगे? हमारे पास तो मालो असबाब को देख लो। रुस्तम ने क्या मामला किया था? उसने ऐसी कालीनें बिछवा दी थी जिसके ऊपर सोना चांदी का काम किया हुआ था, ताकि इस चीज को देखकर ये मुतासिर हो जाए। हज़रत इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार को नीचे लटका दिया और जहां तक चलते गए वहां पर सारी कालीन को फाड़ते हुए चले गए। ये बताने के लिए कि हमारी नजर में दुनिया के मालो असबाब की कोई कदर कीमत नहीं है। हमारी नजर में जो कदर कीमत है वो अल्लाह ताला के अहकामात की है। रुस्तम ने कहा, तुम हमारे पास क्यों आए हो? इन्होंने आसान से अल्फाज बोले न फरमाया, हम बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह ताला की बंदगी पर डालने के लिए भेजे गए हैं। हम खुद नहीं आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। कितनी आसान बात की है कि बंदों को बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी पर डालने के लिए हम आए। और फिर उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारे साथ अगर तुम्हारी जो शराइत है वो क्या क्या है, तुम्हारी बातें क्या क्या हैं? इन्होंने फरमाया कि सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान होकर कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, हमारे भाई बन जाओ। उसने कहा तुम्हें करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फरमाया कि अच्छा जिजिया अदा करो, तुम्हारी बचत हो सकती है, अगर नहीं तो फिर ये तलवारें ही हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला करेंगी। रुस्तम ने एक टोकरा मंगाया और उसके अंदर मट्टी भरी और मट्टी भर कर उनके हवाले की। जब ये वहां पहुंचे, ये एक इशारा था कि हमारी जमीन तुम्हारे हवाले है और तुम जो जिजिया हमसे चाहते हो हम जिजिया देने के लिए तैयार हैं। ये जब लेकर पहुंचते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, रुस्तम ने अपनी जमीन हमारे हवाले कर दी है। रुस्तम ने हमारी जमीन हमारे हवाले कर दी है। मैं दोस्तों भाइयों, ये क्यों हुआ है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने वाले थे। मेरे दोस्तों भाइयों, आज हम जो परेशानी के आलम में हैं, आज मुसलमान जो इस वक्त हालात के अंदर चल रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? कि हम लोगों ने उस जिंदगी को छोड़ दिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई थी। आज भी अगर मुसलमान सारे के सारे अल्लाह ताला के अहकामात पर चलने वाले बन जाएं, तो फिर मेरे दोस्तों भाई देखे तो सही कि अल्लाह ताला कैसी शानदार जिंदगी नसीब फरमाते हैं। रमजान शुरू हुआ और कितने हमारे मुसलमान भाई मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आते रहे, लेकिन अब जो आखिरी दिन चल रहे हैं हम देखते हैं कि नमाजों की तादाद थोड़ा होना शुरू हो गई। क्या इसी बात के इंतजार में थे कि ईद आए, रमजान खत्म हो, हम इबादत को छोड़ दें? अल्लाह तबारक व तआला तो हमें एक मौका अता फरमा रहे हैं। जैसे रमजान मुबारक में शयातीन कैदी कर दिए गए और अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का अल्लाह ने मौका अता फरमा दिया, अल्लाह ताला से ताल्लुक का मौका अता फरमा दिए है। लेकिन उस मौके को छोड़कर आज हम दोबारा उस जिंदगी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी वाली जिंदगी है। सच्ची पक्की तौबा करके अपने आप को अहकामात वाली जिंदगी का पाबंद बनाने की कोशिश करें। हर आदमी अपने आप को किसी खूबी का आदी बनाने के लिए दुनिया के एतबार से वो कोशिश करता है कि मेरे अंदर ये फलां चीज जो मैं सीख रहा हूं, मैं आला से आला सीखने वाला बन जाऊं। दुनिया के कारोबार के एतबार से हो, दुनिया की पढ़ाई के एतबार से हो, दुनिया की चीजों के एतबार से हो, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन जहां मामला इबादत का आता है, वहां उमूमी तौर पर यह कोताही नजर आती है कि इबादत हो रही हैं तो बगैर सीखे हो रही हैं और इसके अंदर कोई सीखने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये भी अल्लाह का शुक्र है जो इबादत कर रहे हैं, लेकिन इन इबादत को सीखने की कोशिश हो, उनको सीख कर के अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मैं कैसे कर सकता हूं, अपनी जिंदगी को इल्म वाला बनाए, अपने आप को खूबियों वाला बनाए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी कामों वाला बनाए। फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला कैसी खुशी नसीब फरमाते हैं। हम अपनी खुशी दुनिया की चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस वजह से परेशानियां पैदा हो जाती हैं। हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी दी है, चाहे उनके पास इतने असबाब नहीं थे फिर भी वो खुशी वाली जिंदगी गुजारने वाले थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी अहलिया ने इनसे कहा कि हमारा दिल चाहता है, जब उस वक्त वो जमाना जिस वक्त में ये अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के बादशाह शुमार होते, मुसलमानों के खलीफा राशिद के तौर पर हैं। तो घर वाली कहती हैं कि आप ऐसा करें कि मेरा मीठा खाने को दिल चाहता है, कोई मीठा आप लेके आ जाएं। उन्होंने फरमाया कि मेरे पास तो इतने मालो असबाब नहीं है कि जिसकी वजह से मीठा ला सकूं, जितना मेरे पास असबाब है उसके एतबार से तो जो जरूरत है वही पूरी हो सकती है। इन्होंने फरमाया ठीक है। ये कुछ दिन तक अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे करती रही। जब कुछ अरसा गुजरने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले किए कि ये ले लीजिए, आप मीठा लेके आ जाइए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला
تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے یعنی اتنے پیسے جو بچ گئے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ ہم اتنے پیسے ہم بیت المال میں سے زیادہ لے رہے تھے، لہذا اتنے پیسے اپنی تنخواہ میں سے انہوں نے کم کر دیے کہ کہیں مسلمانوں کے مال میں سے ہمارے اوپر استعمال نہ ہو جائے۔ میرے دوستو بھائیو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اتنے پروانے عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تو یہ کیوں حاصل ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آخرت کو سامنے رکھا ہے، اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پروانے مل رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان لوگوں کو جہنم سے دور کیا جائے گا اور ان کو اتنا دور کیا جائے گا کہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، اور ان کو جی چاہے زندگی عطا کی جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو میرے دوستو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو عطا فرمائی تھی، انہوں نے یہ کامیابی پر زندگی کیسے حاصل کی ہے؟ انہوں نے اللہ کے حکم پہ چل کے زندگی گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزاری ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بلند مرتبے پہ پہنچنے والے ہیں۔ اپنی زندگی کو ہم بدلیں، اپنے آپ کو خوبی کا عادی بنائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہوں، اس کو ہم خود بھی اپنانے والے ہوں، اس کو ہم اور تک پہنچانے والے ہوں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی پیدا ہو جائے، اس خوبی کی دعوت دینا شروع کر دیں، آپ کے اندر وہ خوبی بدل جائے، عدم پوری ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہو کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، وہ اچھے اخلاق کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دے۔ جو چاہتا ہو کہ میں نماز کا پابند بن جاؤں، اوروں کو نماز کی دعوت دینا شروع کر دے۔ جو چاہتا ہو کہ میں روزے پر کاربند ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند ہو جاؤں، اسی چیز کی دعوت دینا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ کے اپنے مزاج کے اندر یہ خوبیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی، ایک بچہ، وہ کسی چیز کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو رٹ رہا ہوتا ہے، بار بار بولنے سے وہ چیز قرار پکڑتی ہے۔ اسی میرے دوستو بھائیو، اس بات کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ آج ہمیں اللہ موقع عطا فرما دیا ہے، سچی پکی توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں تاکہ آج کے بعد ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، محنت کریں اپنے اوپر، جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرنے پر، اپنے ایمان و عمل کو درست کرنے پر، اس پر ہم محنت کریں۔ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں۔ پتہ نہیں اگر رمضان کس نے دیکھا ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں کون موجود ہوتا ہے، یہ آخری دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔